धर्मस्थळ मंजुनाथेश्वर अवॉर्ड जो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्सचा नॅशनल लेवलचा आहे. गुणवंत पुरस्कार जो देशदूत न्यूजपेपरचा आहे. थर्ड प्राइज इन फाल्के मेमोरियल डिझाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज्ड बाय द नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲट नॅशनल लेवल. First prize Mumbai University Sub-Center at Ratnagiri, Outstanding Young Citizen by Junior JCs, the Building of the Year by the Builders Association Nashik, Nashik Gaurav Puraskar, the Building of the Year by the Builders Association Nashik, which goes to NDMBB College of Engineering. A+D Spectrum, the Jury Special Mention Award for the Mahindra Management Development Center at Govardhan Village. Nomination for Aga Khan Award for the farmhouse at Mehravani. AESA Gold Award for Mahindra Institute of Quality, Govardhan Village. Best Building of the Year by the Builders Association of India for Mumbai Education Trust, that is MET, Bhujbal Knowledge City. Nomination for Aga Khan Award, Mahindra Management Development Center. Best Building of the Year by the Builders Association of India for the YCMOU Library and Multimedia Center. Award for Outstanding Contribution to Architectural Profession and Education by the Indian Institute of Architects. Trends Excellence Awards for Architecture and Design. First prize Administrative Building for Collector Office Pune. Artists in Concrete Awards Asia. The Interior Designer Award for the Educational Building Sandeep Foundation. Artists in Concrete Awards Asia. The Interior Designer Award for the Cultural Building of YCMOU Library. Swagrah Certificate for the Green Office Building Design for Mr. Kiran Chavan with 4-star rating, which is first in Maharashtra. JK Cement 23rd Architect of the Year Award. Green Architecture Award for YCMOU Library and Multimedia Center. Purush Simha Award by the Lions Club of Nashik. 25th JKAYA Award, that is the Green Architecture Award for Kusmagra Smarak Nashik. Best Building of the Year by the Builders Association of India for Teachers Training Institute for Maharashtra University of Health Sciences. Best Building of the Year by the Builders Association of India, Nashik Center for VVIP Rest House at Trambakeshwar, and the Nashik Bhushan 2016 Rotary Club of Nashik. आर्किटेक्ट म्हणून ते काही महत्त्वाच्या पॅनल्सवरती पण आहेत. त्याच्यामध्ये द महाराष्ट्र पोलीस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन, सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन, BNC डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. त्यांचे काही आठवणीत राहणारे महत्त्वाचे प्रोजेक्ट आहे. इन्स्टिट्यूशनलमध्ये महिंद्रा मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट सेंटर महिंद्रा अँड महिंद्रा, महिंद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ क्वालिटी गोवर्धन, भुजबल नॉलेज सिटी, मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, कॉलेज ऑफ MBA अँड फार्मसी अटगाव नाशिक, संदीप फाउंडेशन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड हॉस्टेल्स महिरावणी, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग NDMBP समाज नाशिक, CMCS College for NDMBP Samaj, Institute of Hotel Management Catering Technology for Mahatma Gandhi, Vidya Mandir Panchvati, the Pariksha Bhavan for YCMOU Govardhan Nashik, Mumbai University Sub-Center at Ratnagiri, Library and Multimedia Center, YCMOU Nashik, Vasundhara Foundation Engineering College Khamgaon, the Tatkare Charitable Trust Polytechnic College Kolar, and Jawahar Institute Nashik. These three, the last three are still ongoing projects. The industrial projects are Rishabh Instruments, Trishala, that too is an industrial building for Rishabh Instruments, Supreme Auto Shell Factory Building, Shanti Electrical Instruments, Mahindra House Mahindra and Mahindra, Sula Winery Refurbishment cum Extension, some of the residential houses, some of them, he's I think built more than 500. Some of them are houses for Mr. Bakshi, Mr. Thakkar, Mr. Sada, Mr. Bafna, Mr. Parekh, Mr. Masani, Mr. Golia, Mr. Rausai Patil, Mr. Rathi, Mr. Rasne, Mr. Kole, Mr. Vaibhav Joshi, Mr. Dinesh Patil, Mr. Bapat Bagwe, Mr. Suryanshi, Mr. Avinash Deore, Mr. Bagar, and it goes on. The staff quarters for Maharashtra Police Department Nashik, residential bungalow scheme for Nishan Gardens, ENG Global, etc. In residential, he has designed the Nashik Club Nashik, the Sula Wine Restaurant, Amphitheatre and Boutique Hotel Nashik, Empire Spices Head Office Nashik, State Excise Office Nashik, for Green Space Realtors, the Bhujbal Office Nashik, Head Office for Nirman Group Nashik, Hotel Hi-Fi Nashik, renovation and extension of Papaya Nursery Nashik.
In public spaces, he's designed the Kusumagraj Memorial, the Nashik Club, the Splendor Hall, the Goda Park for Nashik Municipal Corporation, the Kalaram Mandir renovation in Old Nashik. In interiors, some of the few are Dr. Barve Clinic, the Dermatologist and Cosmetologist Clinic, Ketkar Brothers Showroom, Saudagar Dental Clinic, PNG Jewelers Nashik and Pune showrooms, Takle Jewelers and Takle Bandhu showrooms, Karwa Residence, Vilas Virari Residence, Mayurarang Alankar Jewelers showrooms at Nashik. In the hospitals, is designed, to name a few, Dr. Paprikar, Gynecology Nashik, Dr. Bafna, Laparoscopy, Oncology and Oncosurgery Dulia, Dr. Gupte, Cardiology Nashik, Dr. Sharad Patil, Ophthalmology Nashik, Dr. Kashyape, Pediatric Nashik, Dr. Wagh, Gynecology Ahmednagar, Dr. Konde, Gynecology Aurangabad, Dr. Kashyape, Multi-Speciality Nashik. असा हा थक्क करून सोडणारा परिचय मी वाचून दाखवल्यानंतर मला एक गोष्ट पदोपदी जाणवते की आपण नाशिककर किती भाग्यवान आहोत नाही. वी आर सो फॉर्च्युनेट की आपल्या शहरात एक इतक्या नामवंत व्यक्तिमत्वाचे वास्तव्य आहे. क्या बात है. Ladies and gentlemen, may I please request all of you to please stand and welcome our dear, our very own Patil sir onto the stage with a thundering round of applause. एवढ्या मोठ्या माझ्या ओळखीने मी आधी दबून गेलेलं आहे खरं ते. मला खरंच संकोचल्यासारखं होतंय. आमचे मित्र इथे समोर बसले सुभाष चौचक, ते म्हणतात आवरा आता लवकर, त्यांना अजून बोलायची संधी द्यायची आहे. आणि त्यांच्या सूचनेला, दानांच्या एक सूचनेला मी मान देतो आणि मी थोडक्यात आवडतो, कारण बरंच काही बोलून झालेलं आहे. आपल्याला खरं त्यांच्याकडनं ऐकायचं आहे. आणि इथे उपस्थित असलेले सगळे हे खरं म्हणजे माझे मित्र, सहकारी, क्लायंट आणि माझी एक्सटेंडेड फॅमिली आहे. लहानपणी स्नेहाने तिच्या मैत्रिणी जेव्हा घरी खेळायला यायच्यात तेव्हा ते म्हणायचे तुम्ही किती लकी आहात नाही, तुमचे सगळे क्लायंट तुमचे मित्र होतात. आणि खरं आहे ते सगळे आमचा हा एक्सटेंडेड परिवार, सगळे क्लायंट आहेत. सगळ्यांची इतके चांगले संबंध आहेत की आपले नातेवाईकच पुढे वाढलेले आहेत असं वाटतं. आज खरं 40 वर्ष मागे जाऊन आठवण येते की नाशिकमधला एक मराठी माध्यमात शिकलेला मुलगा मुंबईच्या एवढ्या मल्टीफॅसेटेड कल्चरल प्रवाहात जातो. आणि सुरुवातीला गांगरलेलाच होतो, पण नंतर मी सुद्धा थोडा ऑब्झर्वर झालो, बघायला लागलो. आणि जे आमच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली. आर्किटेक्चर काय घेतलं तर आर्किटेक्चर हे आर्ट अँड सायन्स कॉम्बिनेशन असल्यामुळे मी आर्किटेक्चर माझ्या डोक्यात होतंच पहिल्यापासून. आणि इंजिनिअरिंग आणि मेडिसिन याचा मी जेव्हा विचार केला होता तेव्हा ते म्हटलं की दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी. त्यामुळे JJला ॲडमिशन घ्यायची ठरवलं. सुदैवाने शेवटच्या काही सीटमध्ये मला प्रवेश मिळाला. त्याच्यानंतर ही प्रवेश प्रक्रिया खूपच अवघड होत गेली. आणि अशा मुंबईने खूप दिलं, मुंबईने खूप शिकवलं. मुंबईने वेगवेगळ्या कल्चरची माहिती करून दिली. मुंबईत वेगवेगळ्या लँग्वेजेसची माहिती झाली, लोक, धर्म. आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन आपण एकत्र राहण्याची जी शिकवण आहे ती मुंबईने दिली. आणि खरं व्यक्तिमत्व विकास हे मुंबईत घडला असं मला वाटतं.
पुन्हा मागे वळून पाहताना जेव्हा बघतो की हे आपण ह्या सगळ्या इन्स्पिरेशन कुठून आल्या ती, तर त्याच्या आधी मला असं म्हणायचं की मी पूर्वी मुंबईतही मी काही स्टॉलवर्ड्सकडे काम करायचं ठरवलं होतं, पण माझे बेताचेच मार्क असल्यामुळे माझी निवड झाली नाही हे नक्कीच होतं. मग मी नाशिकला आलो आणि नाशिकला एका दृष्टीने बरंच झालं की देन आय कुड एक्सप्लोअर आर्किटेक्चर ऑन माय ओन. आणि जेव्हा पुन्हा मागे बघून बघतो तेव्हा लहानपणी आजोळी जाताना आमच्या खानदेशात आजीच्या घरी, तेव्हा तिथली जी घरं होती ती घरी पर्यावरणपूरक होती. ढाब्याची घरं, त्यात असलेले झरोखे, त्यात असणारा थंडावा, त्यातले ट्रॅडिशनल व्हॅल्यूज. त्याच्यानंतर जेव्हा मी प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा सुरुवातीला कामं पण कमी होती. मग आम्ही डॉक्युमेंटेशन करायला गेलो. आम्ही डॉक्युमेंटेशन विंचूरच्या वाड्याचे केले. काही ऑफिसमधलेच तुरळक लोक आणि काही मित्र, असोसिएशनचे पण काही लोक नंतर जॉईन झाले होते. तिथे आम्ही राहिलो विंचूरच्या वाड्यात आणि आम्ही त्याचं मोजमाप केले आणि तिथे एक्सपिरियन्स घेतला. तो एक्सपिरियन्स पण नंतर ट्रॅडिशनल व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या इन्फोर्स करायला उपयोगी झाला खूप. आणि तसंच नाशिकमधले आमचं लहानपण जे गेलेले त्या सगळे जुन्या नाशकात जुन्या घरांचे पण पाहून आपल्या ज्या सस्टेनेबल हाऊसिंगची जी कॉन्सेप्ट आहे त्या जुन्या त्या सगळ्या कुठेतरी मनात बिंबित होत होत्या. त्याच्यानंतर निसर्ग, पर्यावरण आणि माणसं यांच्यापासून सतत शिकत गेलो. माझे सगळे सिनियर्स जिथे आलेले आहेत त्यांनी मला अगदी मनमोकळेपणाने सगळं शिकवलं, सांगितलं आणि तीच ट्रॅडिशन पुढे आम्ही चालू ठेवली. आम्ही सगळे एकत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हिजिट करायला जायचो, वेगवेगळ्या शहरात, आणि तिथल्या आर्किटेक्ट्सना भेटतो, त्यांच्याकडे समजून घ्यायचो. या प्रक्रियेत आमची ही डेव्हलपमेंट होत गेली. पुढे आमचे काही मित्र मिळून आम्ही परदेशातही गेलो आणि परदेशातला जो अनुभव आहे तो आम्ही अतिशय वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे व्होरॅशियसली आम्ही तो आवरटपणाने आम्ही तो घेतला. त्या ठिकाणी आमचं इतकं हेक्टिक शेड्यूल असायचं की आम्ही सकाळी 6-7 वाजता जे चालू करायचं ते संध्याकाळी 8 वाजता घरी आल्यानंतर ते थांबायचं. तिथे थांबायचं नाही तर जेवणाच्या वेळेस आपण काय बघितलं आहे आणि ते काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे किंवा त्याच्यातनं काय शिकण्यासारखं आहे याचा आम्ही उहापोह करत असू. आणि या माध्यमातून बाहेरचे प्रवास आणि ते नंतर आल्यानंतर इथे आपल्या लोकांबरोबर शेअर करणं हा एक वेगळा आनंद होता. आणि तो त्या शेअरिंगमध्ये मी लर्निंग पण चालू होतं आमचं. त्याच्यानंतर मला नंतर बऱ्याच आता ही काही स्ट्रक्चर झाल्यानंतर विचारायचं की तुमची फिलॉसॉफी वगैरे काय, तुमचं कॉन्सेप्ट काय. तेव्हा मी म्हणतो की त्यांना म्हणायचं की आय हॅव नो स्पेशल टॅलेंट्स, आय एम पॅशनेटली क्युरियस. क्या बात है, क्या बात है. माझ्यासाठी आर्किटेक्चर हा एक केवळ प्रोफेशन नसून इट्स माय पॅशन, तो ध्यास आहे. आणि त्याच्यातच पर्सनॅलिटी माझी रिफ्लेक्ट होत असते. हवामान, पर्यावरण आणि त्या प्रामुख्याने त्या वापरणारी लोक यांचा अभ्यास आणि त्यांचा करता करण्याचा जो आनंद असतो तो वेगळा असतो. आणि सगळ्यात चांगलं सर्टिफिकेट म्हणजे द हॅपीएस्ट क्लायंट इज द मोस्ट हॅपीएस्ट मोमेंट इन युअर लाईफ. माझ्या दृष्टीने डिझाईन ही एक कोलॅबरेटिव्ह प्रोसेस आहे. त्यात सगळ्या सुरुवातीला टीम मेंबर्सचा सहभाग असतोच. त्या प्रक्रिया त्या सगळ्या टीम मेंबर्सच्या सहभागाचा आणि प्रक्रियेचा महत्त्वाचा घटक आहे. आणि हे सगळं आम्ही नाशिकच्या आमच्या ऑफिसमध्ये आणि मेहरावणीच्या फार्म हाऊसवरती, त्याला आम्ही विकेंड ऑफिसच म्हणतो, की तिथे जाऊन निसर्गाच्या ह्याच्यात जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात जाऊन पण आम्ही ते करतो. आणि त्याचंच मग प्रत्येक आपल्या डिझाईन्समध्ये करण्याचा प्रयत्न करत असतो.
ऑफिस हे नुसतंच कामाचं ठिकाण नसून ते विविध क्षेत्रातील लोकांना भेटण्याचा एक अड्डाच आहे. इथे लोक येतात, त्यांचं प्रेझेंटेशन देतात, आपल्या कलिग्जना आणि विद्यार्थ्यांना तिथे स्लाईड शोज होत असतात. कुठलीही गोष्ट नवीन बघितली की ती शेअर करायचा एक आनंद वेगळा असतो. आणि नॉलेज शेअरिंग हीच नॉलेज गेनिंग ही मूलभूत धारणा आहे. आणि ह्या ठिकाणी मला माझ्या वडिलांची आठवण येते की ज्यांनी अतिशय त्यांच्या उमेदीच्या काळात अपार कष्ट सोसून त्यांनी केवळ स्वतःच्या कुटुंबाचाच विकास केला नाही, तर इतर पर्यावरणाच्या प्रगतीसाठी पण त्यांनी हातभार लावला. आणि ह्या शेअरिंग आणि केअरिंगच्याच एक्सटेन्शन हे पुस्तक आहे, नेस्टिंग इन नेचर. आणि या प्रवासात जो आनंद आणि तो इतरांबरोबर शेअर करायचा जो आनंद आहे तो या निर्मितीतनं आहे असं मला वाटतं. खरं म्हणजे आपल्या देशात जसं बिटकर सरांनी सांगितलं की 75 ते 80 हजार आर्किटेक्ट्स असूनही त्यांचे मोनोग्राफ्स हार्डली